السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج میں آپ سب کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے کہتا ہوں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، الفت رکھتا ہوں، کیونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا، صحیح ایمان والا، کامل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بیوی بچوں سے، اس کے رشتہ داروں سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پتہ ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنے جان سے زیادہ نہیں، یعنی ہر چیز سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا عمر، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب آپ کامل ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، یہ ایک نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی پہچان ہے، عاشق ہونے کی پہچان ہے، اور رسول سے محبت کرنے کی علامت ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے نا۔ اچھا، میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی سنا اور بلکہ نیوز پیپروں میں آیا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر 25 مسلمانوں کے خلاف FIR۔ کانپور شہر میں ابھی حال ہی کی بات ہے کہ 25 مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ 25 مسلمان کس بات پر؟ اپنے نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے پر۔ تو یاد رکھیں، میں بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ جرم ہے تو میں بھی سب سے بڑا مجرم ہوں۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں اور آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں محبت نبی سے نہیں کرتا تو یہ سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، یہ چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، یہ جسم پر کرتا پائجامہ نہیں ہوتا، یہ نمازوں کا اہتمام مسلمان نہیں کر رہے ہوتے، یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے، یہ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، یہ کمزوروں اور اسی طرح مظلوموں کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ نبی سے محبت ہے اس لیے تو یہ سارے اعمال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اتباع کی، جو رسول کے نقش قدم پر چلا، رسول کے راستے پر چلا، وہ اللہ کے راستے پر چلا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرے راستے کو اختیار کرو، میرے راستے پر چلو، میرے نقش قدم کو اختیار کرو، میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو۔ جب آپ
मुझसे मोहब्बत करोगे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहलवाया जा रहा है। यह कुरान करीम की आयत है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना ले, वयगफिर लकुम, और तुम्हारी मगफिरत कर देगा, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, यानी मगफिरत करने वाला है, रहम करने वाला है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये एक हवा चली हुई है, नफरती दौर है, कहीं किस तरीके से एक यानी मुसलमानों को अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना भी जुर्म हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए तो शायर कहता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम की फितरत में लचक है, जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे ये इतना ही उभर कर सामने आएगा। इसलिए जरूरत है कि हम दुरूद शरीफ का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा करें, और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जितना हो सके इसको आम करें, पढ़ें, कहें, हो सके तो इसके डीपी लगाएं, हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सके तो इसके बारे में हम गुफ्तगू करें, चर्चे करें। हम इधर उधर उल्टी सीधी बातें, दुनियावी खबरें शेयर करते नहीं करते, हम पोस्ट शेयर करें, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम करें, ज्यादा से ज्यादा कहें। वीडियो आप बना सकते हैं, बनाएं, तहरीर लिख सकते हैं, लिखें, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर आप दीन हक पर चलना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं, तो मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। इसलिए तो शायर ने कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल, सब कुछ नामुकम्मल। और यही नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बहुत अफसोस हुआ जब ये खबर सामने आई, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, कहते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर 25 मुसलमानों के खिलाफ FIR, हिंदुत्ववादी की शिकायत के बाद CCTV फुटेज की बुनियाद पर 8 नामजद और 15 नामालूम पर मुकदमा दर्ज। अफसोस, सद अफसोस। कहते हैं कानपुर 14 सितंबर शहर कानपुर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने के मामले पर एक हफ्ते बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 25 मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह वाकया 4 सितंबर को रावतपुर के सैयद नगर इलाके में उस वक्त पेश आया जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर राम नबी शोभा यात्रा के गेट के सामने टाट के ढांचे पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया गया। बोर्ड लगते ही हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने शदीद बड़ी तादाद में पुलिस एहतजाज किया और मौके पर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। सूरत हाल बिगड़ने पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई और घंटों की कशीदगी के बाद मुताल्लिका बोर्ड हटा दिया गया। अब एक हफ्ते बाद पुलिस ने दरोगा की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 8 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। अब अगर ये मुकदमा कायम इस बुनियाद पर हो रहा है कि अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किया जाए, तो हम भी नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम ये कह देना चाहते हैं और आप भी कमेंट में लिखें, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नबी के उम्मती हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले। आप जितना हो सके तहरीर करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कहें, क्योंकि नबी से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन नबी के मुखालफत या नबी का नाम लेना बंद कर दे, यह हो नहीं सकता। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर कुदरत ने लचक दी है, कुदरत ने इस्लाम में लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔